салом алейкум хонандагони азиз. Имрӯз мо ҳамроҳи шумо параграфи навро меомӯзем ки параграфи 10 бахшида мешавад ба решаи дараҷаи n-нум. Дарси мавзӯи имрӯзии мо бошад ба дарси 26 рост меояд таърифи решаи дараҷаи n-нум. Биёед дар аввал якчанд мафҳумҳоро ҳамроҳи шумо дида бароем. маънои худи решаи квадратӣ чист? Чунон ки маълум аст, решаи квадратӣ аз адади а гуфта чунин ададеро меноманд ки квадраташ ба а баробар бошад. Решаи дараҷаи натуралии дилхоҳи n ҳамин тавр муайян карда мешавад. Чунин ададеро ки дараҷаи n-нумаш баробари а мебошад, решаи дараҷаи n-нум аз адади а номида мешавад. ҳамин тавр таъриф медиҳем. адади ғайриманфие ки дараҷаи n-нуми он ба а баробар аст, решаи квадратии дараҷаи n-нум аз адади ғайриманфии а номида мешавад. мо ин мавзӯъро қисман решаи квадратии арифметикии аз адади а-ро дар синфи 8 омӯхта будем. биёед аввал ин таърифро ҳамроҳи шумо баён кунем. яъне дар таърифи гуфта истода гуфта шудааст ки решаи дараҷаи n-нум аз адади а чунин адади б мебошад ки ҳангоми б-ро ба дараҷаи n бардоштан мо адади a-ро ҳосил мекунем. агар n адади ҷуфт бошад, пас албатта бояд ифодаи таҳти решагӣ ва адади б бояд ададҳои мутлақо мусбат бошанд ва ҳангоми n адади тоқ будан метавонад а дилхоҳ адад ва б инчунин метавонад дилхоҳ адад шуда метавонад. инҳоро ба инобат гирифта мо ҳамроҳи шумо якчанд мисолҳоро дида мебароем. биёед мавзӯъро мустаҳкам намоем. мисоли якум. шарти мисоли якум чунин аст: муодилаҳоро ҳал намоед. а x дараҷа 6 баробари 7, б x дараҷа 3 баробари 5, x дараҷа 4 баробари 81. муодилаҳоро ҳал мекунем. барои ҳалли ин муодилаҳо мо таърифи решаи квадратии дараҷаи n-нумро истифода мебарем. азбаски дар ин ҷо 7 адади мусбат аст, пас албатта x-ро ёфтан мумкин аст. аз рӯи таъриф ҳангоми x-ро ёфтан, азбаски дараҷаи нишондиҳанда ҷуфт аст, аломати плюс минус ҳосил мешавад. решаи дараҷаи шашум аз адади 7. вақте ки мо санҷиш мегузаронем ва мебинем, дар ҳақиқат решаи дараҷаи шашум аз 7-ро 6 маротиба бардорем, ба 7 баробар мешавад. плюс минус решаи дараҷаи 6 аст 7 ба дараҷаи 6 мебардорем. ҳангоми плюс минусро ба дараҷаи ҷуфт бардорем, аломати мусбат ҳосил мешавад ки ба 7 баробар аст. инро ҳамроҳи шумо дида баромадем. пас ҷавоби муодила x баробари ба плюс минуси решаи дараҷаи шашум аз 7 мебошад. анакнун мисоли б-ро дида мебароем. дар мисоли б x куб баробари 5 дода шудааст ки дар ин ҷо куб яъне ки дараҷаи 3 тоқ аст. ҳангоми x-ро ёфтан, решаи куби аз адади 5 ҳосил мешавад. дар ҳақиқат решаи куби аз адади 5-ро ҳангоми ба дараҷаи 3 бардорем, адади 5 ҳосил мешавад. пас дар ҷавоб гуфтан мумкин аст ки муодилаи додашуда як реша доштасту халос. анакнун v-ро ҳал мекунем. дар мисоли v x нишондиҳандааш 4 ба адади 81 баробар аст. пас азбаски 81 аз 0 калон аст, гуфтан мумкин аст ки x баробар плюс минус 4 ҷуфт аст, бинобар ҳамин плюс минус менависем. решаи дараҷаи 4 аз 81 чӣ хеле ки маълум аст, аллакай мо медонем ки он ададеро бояд ёфт ки решаи дараҷаи 4 он ба 81 баробар бошад, ё ин ки он ададеро бояд ёфт ки ҳангоми ба дараҷа бардоштани ин адад ба 4 81 ҳосил шавад. ин адад албатта ба 3 баробар аст. зеро 3-ро ба дараҷаи 4 бардоштан мо адади 0-ро 81-ро ҳосил мекунем. биёед мисоли дуюмро ҳамроҳи шумо дида бароем. дар шарти мисоли дуюм чунин омадааст: исбот кунед ки баробариҳои зерин дурустанд. а решаи квадрати аз 361 ин ба адади 19 баробар аст.
و b باشد ریشه درجه چهارم از عدد 16 این با عدد 2 برابر است. برای حل کردن این مثال ما باید اثبات کنیم که هنگامی ریشه کвадрати از 361 19 حاصل شود. این گفته را ما الکی در از روی تعریف دیده برآمده بودیم. هنگامی 19 را به درجه 2 برداریم عدد 361 حاصل می شود. پس این برابری درست است. پس b را دیده می براییم. ریشه درجه 4 از عدد 16 این به عدد 2 برابر است. برای چی؟ برای اینکه هنگامی 2 را به درجه 4 برداریم این معنای آن را دارد که عدد 2 را خود به خودش 4 مرتبه ضرب میزنیم که عدد 16 حاصل می شود. پس اثبات کردیم که در حقیقت ریشه کвадрати از عدد 361 به عدد 19 برابر و ریشه درجه 4 از 16 به عدد 2 برابر است. بیایید مثال سوم را دیده براییم. در شرط مثال سوم چنین آمده است: ریشه درجه n از عدد منفی را با واسطه ریشه اریتمتیکی همان درجه ifade کنید. با ما نیز دو مثال داده شده است. مثال یکم ریشه کوبی از مینوس 81 و مثال دوم باشد ریشه درجه 5 از مینوس 17. این مثال ها خیلی مثال های ساده اند. وقتی که در تحت ریشه اریتمتیکی درجه تا دلخواه عدد شده میتواند گفته بودیم، پس ما میتونیم عدد منفی را هنگامی ریشه درجه n به عدد تاق برابر بودن همچون عدد دومی مینوس 1 را برآوردن ممکن است. پس در نتیجه ریشه درجه 3 از 81 برابر می شود. مثال دوم عیناً مثال a می شود. مینوس را از تحت ریشه می براریم. ریشه درجه 5 از عدد 17 باقی می ماند که به ما طلب کرده شده بود. این مثال ها را حل نماییم. مثال دیگر را دیده می براییم. در شرط مثال چهارم چنین آمده است: آیا نقطه A B C که در زیر شما میبینید با گرافیک فونکسی y درجه 3 تعلق دارد؟ به این سوال جواب دادن ما مفهومی یا که تعریفی ریشه درجه n را استفاده میبریم. بگذار سه نقطه به ما داده شده است: 8 2 B 216 6 و نقطه C 27 مینوس 3. برای اون که با گرافیک فونکسیون تعلق داشتنی فونکسیون ما باید هر یکی این نقطه ها رو به جای قیمت x گذاریم و ببینیم که قیمت y حاصل می شود یا نه و نقطه های b و نقطه های c عیناً همینطور اجرا کرده می شود. حل میکنیم. پس نقطه یکم رو انتخاب میکنیم که آن با 8 و 2 برابر است. در اینجا x با 8 برابر است. پس y برابر ریشه کوبی از عدد 8. ریشه کوبی از عدد 8 به ما عدد 2 رو میدهد. برای اینکه 2 رو به درجه 3 برداریم عدد 8 حاصل می شود. پس گفتم ممکن است که عدد a به گرافیک فونکسی زیرین متعلق است. اکنون نقطه دوم رو میگذاریم. نقطه دوم موافقاً به 216 و 6 برابر است. پس x هنگامی 216 بودن قیمت y یا قیمت فونکسی ریشه کوبی از x یعنی 216 و عدد 6 برابر است. در حقیقت 6 را به درجه 3 برداریم عدد 216 حاصل می شود. پس گفتم ممکن است که این نقطه هم به گرافیک فونکسی تعلق دارد. نقطه سوم را نیز همراه شما دیده میبریم. در نقطه سوم گفته شده است که در ابسیس 27 و در اردینات مینوس 3 هنگام x برابر 27 بودن y باید مینوس 3 را حاصل شود. می نویسیم y برابر ریشه کوبی از عدد 27 این برابر است به عدد 3. یعنی 3 را ما 3 مرتبه هنگامی ضرب زدن عدد 27 را حاصل میکنیم. پس
мо адади минус 3-ро пайдо накардем, аз ин ҷо гуфтам мумкин аст ки нуқтаи с бо координатаи 27 ва минус 3 ба графики функсия тааллуқ надорад. Ин буд мисоли чоруми мавзӯи имрӯзии мо. Мисоли панҷумро дида мебароем. Дар шарти мисоли панҷум чунин омадааст. қимати ифодаҳоро ҳисоб кунед ва чунин ифодаҳо ба мо дода шудаанд. А 2 зарби реши дараҷаи 4 аз ифодаи минуси 3 дар дараҷаи 4 ва дар шарти б бошад ба мо чунин ифода дода шудааст. 2 зарби реши дараҷаи 5 аз минуси 2 ва дар дараҷаи 5 талаб карда мешавад ки қимати ин ифодаҳо ҳисоб карда шавад. Барои ҳисоб кардани қимати ин ифодаҳо ин мисолҳо хеле мисолҳои содаанд. تعریف ریشی درجه n را استفاده میبریم. 2 ضرب ریشی درجه 4 وقتی که ما در تحت اشاره ریشی درجه n نگاه میکنیم در تحت ریشه مینوس 3 در درجه 4 جای دارد که هنگام عدد منفی را به درجه جفت برداشتن البته ما علامت مثبت را حاصل میکنیم. پس 2 ضرب ریشه درجه 4 از عدد 81 به عدد 3 برابر می شود. 2 را به 3 ضرب کنیم به عدد 6 برابر شد. پس قیمت عددی ifade زیرین داده شده به 6 برابر است. ب را عیناً مثال A حل میکنیم. یعنی 2 ضرب ریشه درجه 5 از مینوس 2 در درجه 5. خیلی که معلوم است ما حاصل ضرب رو یعنی 2 ضرب ریشه درجه 5 از مینوس 2 رو به درجه 5 برداشته ایستادیم. برای این عمل رو اجرا کردن هر یک ضرب شونده که در ifade زیر قوس موجود بوده آن را به درجه 5 میبرداریم و حاصل میکنیم. 2 در درجه 5 ضرب ریشه درجه 5 از مینوس 2 در درجه 5 را حاصل کردیم. اکنون 2 را هنگامی به درجه 5 برداشتن عدد 32 را حاصل میکنیم. ضرب خیلی که از کورسی الگبری صنف 8 به ما معلوم است هنگامی ریشه درجه A رو با کوادرات برداشتن که در اینجا A مطلق عددی مثبت است ما ifade A رو حاصل میکنیم یعنی که میبریم. پس از این نقطه نظر ما حاصل کردن ما ممکن است یعنی ریشه درجه 5 رو به درجه 5 برداریم با ifade زیر ریشگی برابر می شود. 32 رو به مینوس 2 ضرب کردن مینوس 64 حاصل می شود که این مثال 5 به حساب می رود. مثال 6 را دیده می براییم. در شرط مثال 6 چنین آمده است ریشه های معادله را یابید. معادله به نمود زیرین آورده شده است. مینوس 0 از 101 x کub جمع ده برابر 0. برای حل این معادله ما باید مفهوم ریشه درجه n رو استفاده بریم. حل میکنیم. برای حل این معادله ما باید پیش از همه نامعلوم را در یک طرف معلوم را در طرف دیگر گذرانیم. از بس که ده با علامت مثبت داده شده است پس آن را به طرف راست میگذرانیم. هنگامی به طرف راست گذراندن این معادله ما علامت برعکس آن را حاصل می نماییم. پس مینوس 10 حاصل می شود. از اینجا x کوب موافق تعریف معادله مینوس 10 را به عدد مینوس 0 از 101 تقسیم می کنیم. پس در این حالت x کوب برابر هنگامی مینوس را به عدد مینوس تقسیم کردن عدد مثبت حاصل می شود و 10 را به 0 از 101 تقسیم کردن عدد 1000 حاصل می شود که هنگام یافتن x ما باید از طرف راست ریشه درجه 3 رو برداریم. پس ریشه درجه 3 از عدد 1000 این به ما عدد 10 رو میدهد. پس گفتم ممکن است که معادله دارای ریشه بوده است که ریشه آن به 10 برابر است. شما میتوانید مستقلانه سنجش این معادله رو در علایدگی مستقلانه اجرا کنید. بیایید مثال جنبسته موضوع را دیده براییم. در مثال جنبسته موضوع طلب کرده می شود که قیمت ifade زیرین حساب کرده شود. بگذار با ما چنین کسر داده شده است. ریشه کوبی
از مینوس 3 بوتون 3 تقسیم 8 جمع ریشه کوادراتی از 2 بوتون از 125 طلب کرده می شود که قیمت این ifade حساب کرده شود. برای حساب کردن قیمت این ifade ما باید در علایدگی هر یکی این ریشه ها رو در علایدگی حساب کرده بعد نتیجه آنها رو جمع نماییم. می نویسیم ریشه کوبی از مینوس 3 بوتون 3 تقسیم 8 این برابر است به ریشه کوبی از مینوسی کسری داده شده مینوس 3 بوتون 3 تقسیم 8 رو به نمود کسری نادرست تبدیل میدیم. برای این مخرج رو به تغییر میگذاریم. 8 رو به 3 ضرب میزنیم 24 و به 3 جمع میکنیم و 27 برابر است. خیلی که معلوم است اگر در تحت اشاره ریشه درجه n عددی منفی جای داشته باشد آنگاه ما مینوس را از تحت علامت ریشه میبریم. پس ریشه کوبی از 27 تقسیم 8 حاصل می شود. این برابر است به مینوسی از ریشه کوبی از 27 3 حاصل می شود و ریشه کوبی از عدد 8 2 حاصل می شود. هنگامی 3 را به 2 تقسیم نمودن مینوسی 1 از 5 حاصل کرده شد که این عملی یکم به حساب می رود. عملی دومی این مثال باشد ریشه کوادراتی از 2 بوتون از 125 برابر است که علاقه ما میدونیم که قیمت عددی این ifade با 1 از 5 برابر است. خیلی که از این مثال پای بردید هنگام جمع کردن دو عددهای با هم مقابل ما عددی صفر را پیدا میکنیم. این را به نظر گرفته چنین می نویسیم مینوس 1 از 5 جمع 1 از 5 این برابری صفر است. پس گفتم ممکن است که قیمت ifade که در مثال هفتم داده شده است برابری صفر می باشد. خوانندگان عزیز برای مستحکم کردن موضوع امروزه به شما یک چند مثال و مسئله ها پیشنهاد کرده می شود که آنها را باید اجرا نمود. با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. تا درس آینده موفق باشید.